एक तरफ वक्फ संपत्ति को लेकर पूरे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ से लेकर शुवेंदु अधिकारी तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुसलमानों से उनके वक्फ की संपत्ति छीन लेने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मुसलमानों ने भी अपनी वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक लड़ाई चल रही है। वहीं इन मुश्किल हालात के बीच भी कुछ मुसलमान वक्फ की संपत्ति पर मालिकाना को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। वक्फ संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जे के लिए तरह तरह की तिगड़म लगाई जा रही है। वहीं खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों के नेता मामले को निपटने के बजाय इन हालात का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक घटना 56 नंबर वार्ड के डीसी दे रोड यानी देवेंद्र चंद्र दे रोड पर हुई है, जहां लगभग 150 साल पुराना हाजी सिराजुद्दीन गोलादर वक्फ स्टेट है। इस वक्फ स्टेट के तहत एक मस्जिद भी है। हाजी सिराजुद्दीन गोलादर वक्फ स्टेट के मौजूदा मुतवल्ली के रिश्तेदारों का दावा है कि हाजी सिराजुद्दीन गोलादर वक्फ स्टेट 1873 से है, जिसका एड्रेस 95, 96 और 97 डीसी डे रोड है। लेकिन 97 डीसी डे रोड की वक्फ प्रॉपर्टी में रह रहे कुछ लोगों की नीयत खराब हो गई है। वो ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन वक्फ की नहीं है, बल्कि ये ठेका टेनेंसी लैंड है। इसे लेकर मामला चल रहा है। उन लोगों ने वक्फ की ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने कोलकाता कॉरपोरेशन और वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कॉरपोरेशन ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का ऑर्डर दिया है। मुतवल्ली के घर वालों ने दावा किया कि इस मामले को लेकर उनके घर पर हमला किया गया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते वो लोग दहशत में दिन गुजार रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 56 नंबर वार्ड टीएमसी के युवा नेता मुकेश वक्फ की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे लोगों की मदद कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोकल टीएमसी कर्मी भी इस गैर कानूनी काम में उनकी मदद कर रहा है। इन हालात से बेहद परेशान और खौफजदा हाजी सिराजुद्दीन गोलदार वक्फ स्टेट के मुतवल्ली का परिवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस से मदद और इंसाफ की गुहार लगा रही है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। नाम है मोहम्मद इस्लाम, एज ए मतवली स्टेट के। ये स्टेट है हाजी सिराजुद्दीन गोलदार के, समझ गए ना। इसी नंबर 110 95 वक्फुल औलाद है और 95, 96, 97 का मतवली है यहाँ के। 95, 97 डीसी डे रोड कलकत्ता 15। अच्छा, कब से आप लोग? हम लोग है 1873 से बुनियादी हम लोग है यहाँ का वक्फुल औलाद है। कितना जगह है पूरा वक्फ का यहाँ पर? यहाँ पर लगभग लमसम है आपका 53 कट्टा। 53 कट्टा जी। अभी क्या प्रॉब्लम पेश आ रहा है? अभी जो है हम लोग का जो टेनेंट पहले जो थे वो तो है ही नहीं। अच्छा। है इन लोग कब से आया है और इलीगल बिल्डिंग करने के लिए ये कर रहा था, उसका लिए केस किए हैं हम लोग। अच्छा। हैं और अब हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो এখানে প্রেজেন্ট মাতবাল্লি আমার ভাসুর আছে, আমি আছি ওনার ভাইয়ের ওয়াইফ। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হলো আমাদের 97, 95, 96 অ্যান্ড 97 ডিসিডে রোড হচ্ছে হাজি সিরাজুদ্দিন গোলদার ইসি নাম্বার 110, এইটা ওয়াক অফ অলাদ আছে। আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে এখন 97-এর কিছু লোক দখলদারি করে বসে আছে, যারা ঠিকা টেনেন্ট বলে নিজেকে মানে দাবি করতে চাইছে। ওরা 1984-এ যখন ঠিকা হয় তখন কোনো কারণ ফ্রড বশত ঠিকাতে ঢুকে যায়, কিন্তু ওদের হচ্ছে ঠিকার মানে ঠিকার ট্যাক্সের বিল ছাড়া কোনো কিছু ডকুমেন্টস নেই। সেক্ষেত্রে ওয়াকাবো আমাদের এখন জানিয়েছে যে এটা কিন্তু মানে
ঠিকা নয়, ওয়াকাবি আছে। আর এইটা আমাদের রেকর্ডেড করা জমি, ওনার উইলে লেখা আছে যে এটা কোনোভাবেই কোনো কিছুতে যাবে না। আচ্ছা, এখন যেইটা ব্যাপার হয়েছে 97-এ ইললিগাল ওরা বিল্ডিং করতে চাইছে। কিছুজন করে মানে মারকোঠা বা একতলা দুতলা করেছে, কিছুজন আবার বড় প্রমোটার ঢুকিয়ে করতে চাইছে, সে জায়গায় ওরা বাধা পাচ্ছে। এখন হচ্ছে সাইফুল হক বলে একজন আপনার আগস্ট মাস থেকে একটা ঢালাই করছিল, তাতে আমরা গিয়ে বাধা দিই, তাতে আমরা কর্পোরেশনকেও জানিয়েছি, প্লাস আমরা ওয়াকাফকেও জানিয়েছি। ওয়াকাফ থেকে ইন্সপেকশানে এসেছিল, ওরা এসে দেখে সেইটা ডেমুলেশের জন্য অর্ডার দিচ্ছে, যার আমার একটা নোটিশ আছে, আমি দেখিয়ে দেবো সেইটা। ওরা হচ্ছে ডিজি বিল্ডিংকে দিয়েছে আর থানাকে জানিয়েছে যে এটা ইললিগাল হচ্ছে, এটা ওয়াকাফ প্রপার্টি, এটা ডেমুলিশ করবার জন্যে। কর্পোরেশনে কেস চলছে, কর্পোরেশনে 401A হয়েছে, প্লাস আপনার এফআইআর হয়েছে। পরশুদিন আমাদের হিয়ারিং ছিল, পরশুদিন হিয়ারিংয়ে ওরা যায়নি, আমরা গেছিলাম, ওরা ডেট চেয়েছে। এতটা ঠিক ছিল যে এটা সিভিল কেসের মধ্যে আসছিল। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কালকে ওই সাইফুল হক বলে যে লোক আছে, উনি আমার বাচ্চাকে উস্কে একটা ঝামেলার সৃষ্টি করে, মানে আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলবে এই ধরনের একটা হুমকি দেয়, যার প্রতিবাদ আমরা করতে যাই। প্রতিবাদ করাতে পার্টির কিছু লোক আছে, মানে আমরা আচ্ছা যখন এই কেসটা হয়েছিল আমরা কিন্তু স্বপন সমাদারকে জানিয়েছিলাম, আমাদের কাউন্সিলর, উনি কিন্তু বলেছিল যে আপনারা থানায় যান, আপনারা আইনি যে প্রসেস আছে করুন। আমরা সেটা অক্টোবর মাসে ওনার কাছে গেছি, তো ওনার দিক থেকে আমরা আর কিছু মানে পাইনি, তো আমরা থানা বা আমরা কোর্টের আইনে, আমরা ইন্টালি থানায় আমরা আইনি প্রসেসেই সব কিছু করছিলাম। কিন্তু ওনার হচ্ছে যে যুবনেতা মুকেশ, তিনি হচ্ছে কর্পোরেশন থেকে 401A থাকা সত্ত্বেও ওদের কার্ড খুলতে পারমিশন দেয়, কিন্তু আমরা সেটা যখন ওনাকে ফোনে বলি, উনি বলে আমি পারমিশন দিচ্ছি, তোমরা যা করবার করে নাও। উনি পুরো ওদের মদত করছে, মানে ওই মুকেশ বলে যিনি আছে। আর আমাদের এখানে কয়েকজন যারা আছে অ্যান্টি সোশ্যাল, মোহাম্মদ আমির, খ্যারুদ্দিন, তার নাম খ্যারুদ্দিন, রিজওয়ান, পাপির নাম মোহাম্মদ সানি, আচ্ছা আজলাম, ইলিয়াস খান, আর হচ্ছে সাইফুল হক। আর মেয়েদের মধ্যে কজন আছে, জিন্নাত, শাহিন বেগম, সোনি, ওরা নিয়ে 150 নিয়ে যারা দখল করে বসে আছে, তারা যেহেতু প্রোমোটারি করতে পারছে না, সেহেতু তারা প্রোমোটারি করবার জন্য সব একতা হয়ে কালকে রাত্রিরে, আচ্ছা একটা যে কালকে একটা মারামারি হয়, দুপক্ষের মধ্যে যখন হাতাহাতি হয়, আমরা দুতরফই থানায় যাই, থানায় লিখিত দিই, এতটা ঠিক ছিল। কালকে রাত্রিরে ওরা এসে আমাদের ঘরে 150 লোক নিয়ে চড়াও হয়, টাইম 10:30 নাগাদ। আমরা লাস্টে বাধ্য হয়ে লোকাল থানা ফোন করি, প্লাস 100 ডাইল করে লালবাজারকে ডাকি, লালবাজার এসে তাদের সরায়, আর আমাদের মহিলাদের শিলতাহানি প্লাস মারবার হুমকি দিচ্ছে। আজকেও সেম, আপনারা এসছেন, আপনারা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন যে কেমন চিল্লামিল্লি করছে, এসে এখনও তারা ঘরে ঢুকে আমাদের মারবার একটা মানে চেষ্টা করছে, আর ওরা আমাদের ঘর থেকে বের করে ঘর দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে। পুরো ওয়াকাফ প্রপার্টি ওরা দখল নিয়ে হচ্ছে বিল্ডিং করবে। আসল মুদ্রা এই, ওরা এখন এটা ক্রিমিনালে নিয়ে গেছে মারামারিতে, কিন্তু আসল মুদ্রা ওদের এইটাই হচ্ছে ওয়াকাফ প্রপার্টি কিভাবে দখল করে এইটাকে বিল্ডিং করা যায়। আপনি যে নামটা বললেন মুকেশ, মুকেশ হচ্ছে যুব নেতা, এই 56 ওয়ার্ডের যুব নেতা। মানে কোন দলের? টিএমসি। আচ্ছা, আপনি যাদের নাম বলে, এরা কি সবাই টিএমসির কর্মী আছে? হ্যাঁ, টিএমসির কর্মী আছে তারা। মানুষ আমরা খেটে খাই, আমরা কোনো পার্টিতে নেই, ওরা এক কাঠটা হয়, যার জন্য আমাদের উপর এত অত্যাচার। কত কাঠা আছে তো? আমাদের এইটা 55 কাটা হবে না, 53 কাটা টোটাল। হ্যাঁ, আমরা মেয়র থেকে শুরু করে মমতা ব্যানার্জি সবাইকে যে ইল্লিগাল এইটা হচ্ছে আমরা চিঠি দিয়েছি। আমরা কিন্তু মেয়রের থেকেও ভালো রেসপন্স করেছি, যেটা এফআইআর কর্পোরেশন এফআইআর হয়েছিল ওদের নামে, ওইটা মেয়রের বলাতে, মেয়রের অ্যাসিস্ট্যান্ট কালী ব্যানার্জি ওনার বলাতেই কিন্তু আমাদের এফআইআরটা হয়েছিল। ওয়াকফকে আপনি কিছু জানিয়েছেন? ওয়াকফকে জানিয়েছি, ওয়াকফ ওদের ডেমোলিশের অর্ডার দিয়েছে। এবার ওরা চাইছে যে একজন, হ্যাঁ একদম আছে, ওরা চাইছে যে একজন করতে পারলে সবাই করবে, এই হিসাবে ওরা সবাই একতা হয়েছে। এইটা আছে দেখুন, এখানে H/1 লিখে দিচ্ছে, এটা মানে একদম আপনার রেকর্ডেড হচ্ছে ওয়াকফ প্রপার্টি, এটা কোনো ঠিকানা, এইখানে ওরা ইল্লিগাল করছে, আর এইটা সব পার্টির ছেলেরা মদত করছে। আর এফআইআর হয়েছে। কবে হয়েছে ডেটটা? 22/11।
কেস না হয় মেয়ে ছেলে নিয়ে মারবার হুমকি দেখাচ্ছে। আর মানে কালকে যে ঝামেলাটা হয় তাতে বলছে যে আমরা মেরেছি, আমরা বাঁচবার জন্য আমরা নিজের করেছি, বলছে মেরেছি আমরা, আমাদের সবাইকে ঘরে ঢুকে মারবে, লুটপাট করবে। এটাই আবেদন করব, এত অত্যাচার হচ্ছে আমি জানি না মানে পার্টির আরে কি হচ্ছে এইসব। আপনি প্লিজ একটু এই দিকে একটু দৃষ্টি দিন। মানে এত ওয়াকআপ প্রপার্টি নিয়ে সারা দেশে যেমন একতা শুরু হয়েছে, আমরা এখানে ওয়াকআপ প্রপার্টি বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করছি, বাট কিছু মানে ইললিগাল যারা পার্টির নামে মিথ্যে পার্টির অ্যান্টি সোশ্যাল লোক বসে রয়েছে, তারা এই সমস্ত কাজ করছে। আপনি প্লিজ একটু এইদিকে দৃষ্টি দিন। কালকে যখন আমাদের বাচ্চাকে বলা হয়েছে এরকম কথা, সেই কথা নিয়ে আমরা যখন ওদের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ করতে যাই, তার বিরুদ্ধে ওরা আমাদের উপরে প্রথমে হাত চালায়, তারপরে সাইফুল হক আমাকে এক লাথি বুকে মারার পর আমি সেখানে পড়ে যাই। তারপরে আমি গিয়ে হসপিটালে গিয়ে এই এমসি করে এটা আমি থানায় জমা দিই। এলাকেই ও বলেছিল, সেই বিরুদ্ধে আমরা গিয়েছিলাম। আমরা অবশ্যই আতঙ্কতে আছি। দেখেছেন যে কি হারে আমাদের দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকবার চেষ্টা করছে, লুটপাট মারধর করার চেষ্টা করছে, সব আপনাদের সামনেই হচ্ছে। সিকিউরিটি কে দেবে? মমতা ব্যানার্জিকে আমরা দাবি করছি, ফিরহাদ হাকিম মেয়র, আমরা দাবি করছি যে আমাদের সিকিউরিটি কে দেবে? এই সমস্ত চলতে গেলে আপনারা প্লিজ আমাদের দিকে একটু দেখুন।